ఇఫ్ 2 డైస్ ఆర్ రోల్డ్, 2 డైస్ రోల్ చేస్తున్నారు అట్ ఏ టైం, ఒకటేసారి 2 డైస్ రోల్ చేసాం. దెన్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద 2 ఫేసెస్, 2 ఫేస్ పైన కనబడేది ఫేసెస్ షో డిఫరెంట్ నెంబర్స్, డిఫరెంట్ నెంబర్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబిలిటీ P ఆఫ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా N ఆఫ్ E బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ మనకు తెలిసింది. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ T ఆఫ్ E ఈక్వల్ టు 2 డైస్ అనేది, ఒక డై మీద 6 ఉంటాయి. 2 డైస్ మీన్స్ 6 స్క్వేర్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ 36. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ మీన్ కండిషన్. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? ద కండిషన్ ఈజ్ the two under the 2 faces show different numbers, separate numbers unnadi, different numbers, not same numbers. Different numbers mean 1 2 no problem, 1 3 no problem, 1 4 1 5 1 6 1 6. So these are different numbers. 1 2 separate, 1 1 same number, not right. 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. So 1 2 3 4 5, here 5 1 తో. ఆ విధంగా 2తో కూడా చూసుకోండి. 2 3 2 1, దట్స్ 1 2 1, నెక్స్ట్ 2 3, నెక్స్ట్ 2 4, నెక్స్ట్ 2 5, నెక్స్ట్ 2 6, దట్స్ ఆల్. సో అండ్ సో ఆన్. ఎన్ని, హౌ మెనీ నెంబర్స్? 6 నెంబర్స్. ఒక్కొక్క దానికి 5 5 వస్తే 6 5 జా, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 into 5, 6 5 జా 30 events, 6 5 is 30. So number of events mean condition. What is the condition? Condition is the same different numbers. Different numbers mean not equal. So 1 1 not right, 1 2 different, 1 1 same numbers. So 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, that is the 1 5. Next after 2 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6, different, and so on. These are different numbers. Different numbers mean, next how many numbers is there? 5, 1 5 2 5 3 5 and so on. How many numbers? 6 numbers. 6 5 are 30. So number of events, total number of events, that is P of E equal to number of events mean 30 by total number of events mean 36. 6 5 are 30, 6 6 are 36. So 5 by 6, 5 by 6 is the answer. So third one is the answer. So if 2 dice are rolled or thrown, rolled at a time, then the probability that the 2 faces, probability of 2 faces, ఆ పైన వేసినప్పుడు మనకు 5 faces కనపడతాయి. ఫేస్ షో 2 different numbers, not same numbers, not equal numbers. That means different means separate. But probability formula, you know that N of E equal to T of E. That means number of events by total number of events. So total number of events is 6 square. Because of 2 dice rolled, 2 dice, a die contains 6 total number of events. 2 dice means 6 square. 3 dice is 6 cubed, 4 dice 6 power 4, and so on. So 6 power n, that means n is the number of dice. So 6 square. 6 square means 36. 6 into 6 36. Next number of events. Number of events mean condition. What is the asking condition? So different numbers. So first example, write 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. So that is the one. Similarly 2 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6 and so on, 3 4 5 6 and so on. So each one contains 5 5. Now here 6 numbers, so 6 5 are 30, 6 5 are 30 number of events. So apply and this value substitution in the formula. Now P of E, that means probability. Number of events by total number of events. Number of events is 30, total number of events 36. 6 5 are 30, 6 6 are 36. So 5 by 6 is the answer. 5 by 6 mean third one is the answer. 5 by 6, third one is the answer. If 2 dice same, previous problem similar, but change. If 2 dice are thrown simultaneously, ఉదాహరణ ఏమి 2 డైస్లు ఇచ్చినారు. The probability of showing the same number, probability ఏం కావాలి? సేమ్ నెంబర్ కావాలి. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం డిఫరెంట్ నెంబర్స్. సో probability formula, general formula P of E equal to N of E by T of E.
So here n of t of e first, right? 2 dice, that means 6 square, that means 36. We know that. Next, n of e, number of events. Number of events means condition. What is the condition? Same numbers. Same numbers, showing the same numbers. Same mean none. So 1 1 first, you get 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 5 5, and 6 6. Same numbers. 1 1 same, 2 2 same, 3 3 same, 4 4 same, 5 5 same, 6 6 same. So how many events? 6 events. 1 2 3 4 5 6. That's it. So substitution formula. So P of E equal to number of events means 6 by total number of events means 36. 6 1 ja 6 is ja, that is equal to 1 by 6. 1 by 6 is the answer. So first one is the answer. So very simple, but first of all understand the problem. So if two dice are thrown simultaneously. ఒకటేసి మనకు రెండు డైస్లు ఇస్తున్నారు. The probability of showing the same number on the faces. పైనప్పుడు పైన ఫేసెస్ పైన సేమ్ నెంబర్ ఉండాలి. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం మనకు డిఫరెంట్ అంటే అక్కడ చూపించాను. ఇప్పుడు సేమ్ నెంబర్స్ అంటే ఎట్లా ఉంటాయి? ముందు P of general formula, P of E equal to N of E by T of E. But T of E, total number of events. Total number of events mean no 2 dice మనకు వచ్చినప్పుడు 6 square, 3 dice అయితే 6 cubed, 4 dice అయితే 6 power 4 and so on any one. 6 power n formula. That is 6 square 2 dice. 6 square mean 6 into 6, not 2 6 are 12. 6 into 6, 2 times multiplication. So 6 square mean 6 6 are 36. Next, N of E, number of events. Number of events mean okay, condition. What is the condition? Same numbers. Same numbers mean 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 8 not, 7 7 8 8 because of a dice has only 6 numbers. So 1 to 6 numbers. How many events? 1 2 3 4 5 6 events. So this value is substitution in the main formula. So P of E equal to 6 by 36. 6 1 ja 6 6 ja, 1 by 6 is the answer. 1 by 6 means first one is the answer. If a card is drawn from your pack, ఒక ప్యాక్ నుంచి ఒక కార్డు తీశారు అంటే ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డు ఎన్ని ఉంటాయి? 52 ఉంటాయి మనకు తెలిసింది. The probability that is the king ఏదైనా అది ఏదైనా probability formula P of E equal to N of E by total number of events. N of E mean condition. What is the condition? king. ఒక కార్డు తీశారు, అది కింగ్ ఉండాలి. కింగ్ ముందు ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటాయి? మనకు కింగ్ కార్డ్స్ వచ్చేది 4 ఆల్రెడీ చెప్పాను. కింగ్ క్వీన్ తర్వాత జాక్ ఓకేనా. ఒక దాంట్లో ఇప్పుడు కింగ్ 4 ఉంటాయి దాంట్లో కాబట్టి ఇవి 4. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ వచ్చేసి ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ 52. దట్ ఈస్ 4 1 ja 4, 4 1 ja 4. Next year 1, 4 3 ja 12. So 1 by 13. 1 by 13 is the answer. Very simple. So king cards 4 ఉంటాయి. కాబట్టి ప్యాక్ ఆఫ్ ప్యాకెట్ వచ్చేసి మనకు ఏమి కార్డ్స్ ఏమో కార్డ్స్ 52 కార్డ్స్ ఉంటాయి. కింగ్ కార్డ్స్ వచ్చేసి కింగ్ 4 కార్డ్స్ ఏమో 52, కింగ్ ఏమో 4. కింగ్ 4, క్వీన్ కూడా 4 ఉంటాయి, జాక్ కూడా 4 ఉంటాయి. 4 3 ja 12 అని మనం చెప్పినాం ప్రీవియస్ క్లాస్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు చేసాం. కాబట్టి ఇఫ్ ఏ కార్డ్ ఈజ్ డ్రాన్, ఒక కార్డే తీశారు. కాబట్టి ఒక కార్డుకి అయితే మనకు మామూలుగా అయితే కాంబినేషన్ ప్రకారం చేయాలి. మనకు ఒకటే కార్డు మనకు అవసరం లేదు, మళ్ళీ దాన్ని కన్ఫ్యూజ్ ఇస్తాం. ఈజీగా మనకి ఏమంటే కార్డ్ ఈజ్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఏ ప్యాక్, ఒక ప్యాకెట్ నుంచి మనకు కార్డు తీస్తున్నారు. ఆ కార్డు ఏంది? ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ ఏ కింగ్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్. అంటే పైన కానీ కింగ్ అని అది ఆ కింగ్ అనేది మనకు 4 కింగ్ అన్నాం. 4 కింగ్లో మనకి ఏమొస్తాయి? టోటల్గా ఏమి 26 అని చెప్పాను. 52ను డివైడ్ చేసుకుంటే ఈ 36 30 దీనిలో 13 ఈడ 13 చెప్పాను. ఈడ 13 మనకు రెడ్ తర్వాత బ్లాక్ అని కూడా అని చెప్పాను. రెడ్ 26, బ్లాక్ 26. ఈ 13లో వచ్చేసి రెడ్ మీద డైమండ్, ఇది వచ్చేసి హార్ట్ అని చెప్పాను. ఇది క్లబ్, ఇది వచ్చేసి స్పేడ్ అని చెప్పాను. ఇందులో ఈడ ఒక కింగ్ ఒకటి కింగ్ మనకు వస్తాయి. సో ఎన్ని కింగ్లు అంటే 4 కింగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకు 4. అందుకే ఇక్కడ రాశాను నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అంటే 4 కింగ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అంటే 52 కార్డ్స్. 52 మనకు క్యాన్సిల్ చేస్తే 4 1 ja 4,
4 1 జా 4, మళ్ళీ ఏమన్నా మనకు క్యాన్సిలేషన్ తీసుకుంటే 4 1 జా 4 3 జా 12. సో 1/13 is the answer. 1/13 means first one is the answer. సో కాబట్టి కార్డ్స్ మీద అన్నప్పుడు మనకు దాని గురించి తెలియాలి. ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. 52 కార్డ్స్ ఉంటాయి, అందులో 26 రెడ్ 26 బ్లాక్ ఉంటాయి. ఈ 26ను కూడా మళ్ళీ డివైడ్ చేసుకుంటే డైమండ్ ఏమో 13, హార్ట్ కూడా 13 ఉంటాయి. అదేవిధంగా బ్లాక్ కింద 26 ఉంటాయి. ఆ బ్లాక్లో అంటే ఇవి ఒక 13 అంటే క్లబ్ ఏమో 13 ఉంటాయి, స్పేడ్ కూడా 13 ఉంటాయి, బ్లాక్ కలర్ ఉంటాయి. ఒక్కో దాంట్లో ఒక కింగ్, ఒక క్వీను, ఒక జాక్ అని ఉంటాయి. కాబట్టి మనకు ఈడ ఒక కింగ్ ఉంటాడు, ఈడ ఒక కింగ్ ఉంటుంది, ఈడ కింగ్, ఈడ కింగ్, మొత్తం 4 కింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. కాబట్టి మనకు 4 కింగ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ 4 కింగ్ కార్డ్స్ నుంచి వస్తేనే మనకు బయట నుంచి, అంతేగాని వేరే తీస్తే మనకు వచ్చేదానికి బయటకు వచ్చిన కింగ్ ఏమో కనబడదు కదా. కాబట్టి ఆ 4 కింగ్ కార్డ్స్ నుంచి రావాల్సి. కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఏమంటే 4 బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఏమో 52. 4 1 జా 4, 4 13 జా కూడా 13 4 జా 52. మనం టేబుల్స్ వేసుకుంటే డైరెక్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. 1/13. 1/13 is the answer. So first one is the answer. Okay. If a card is drawn from a deck of 52 cards, 52 కార్డ్స్ మనకు ఆల్రెడీ కార్డులో ప్యాకెట్లో ఉన్నట్టు 50 కార్డ్స్ అని మనకు తెలిసినట్టే. ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్లబ్ కార్డ్. క్లబ్ కార్డ్స్ ఇప్పుడే మళ్ళీ ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మనకు ప్రాబిలిటీ P of E ఈక్వల్ టు N of E బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ మీన్ కండిషన్. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? ఏ కార్డ్ ఈస్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఏ వెల్ షఫల్డ్ ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ టు గెట్ క్లబ్ కార్డ్. సో total number of events already known 52 cards. 52 cards. A card is drawn 52 C1, that means 1 mean leave it 52. Next, number of events mean condition. Number of events mean condition. What is the condition? The card is club card. How many club cards? 13. Because of 52 cards, 52 cards. That is divided into 2 parts, 26. Black, red. Black and red. Black mean here club cards, club and spade. Red mean diamond and heart. But asking club cards. Club mean 13 here 13. So that is the briefly to divide the cards. So 52 cards ఉంటాయి, 26 డివైడ్ చేశాము. ఈ 26 ఏమో లో 26 బ్లాక్ ఉంటాయి, 26 రెడ్ ఉంటాయి. ఈ బ్లాక్లోనే క్లబ్ కార్డ్స్ అండ్ స్పేడ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. 13. రెడ్ కార్డ్స్ వచ్చేసి డైమండ్ 13 అండ్ హార్ట్ కూడా 13 ఉంటాయి. అడిగింది క్లబ్ కార్డ్స్. క్లబ్ అడగని, స్పేడ్ అడిగిని, డైమండ్ అడిగిని, హార్ట్ అడిగిని, ఏది అడిగినా కూడా 13. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అంటే క్లబ్ కార్డ్స్ అడిగినా 13. ఒకవేళ స్పేడ్ ఇదే ప్రాబ్లంలో స్పేడ్ చేయవచ్చు 13, డైమండ్ అడగచ్చు 13, హార్ట్ అడగచ్చు 13. అట్లా రెడ్ కార్డ్స్ అంటాడు. రెడ్ కార్డ్స్ అంటే మీన్ రెడ్ 26 ఉంటాయి, అప్పుడు 26 రాస్తాం. లేదు బ్లాక్ కార్డ్స్ అడిగానుకో, బ్లాక్ కూడా 26 ఉంటాయి, 26 రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఒక ప్రాబ్లమ్ని మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్గా అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి 13 బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ 52 ఆల్రెడీ తెలిసింది. 13 1 జా 13 4 జా, దట్ ఈస్ 1/4 ద ఆన్సర్. 1/4 మీన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఆ ప్రాబ్లమ్ను మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే సెకండ్స్లోనే ఆన్సర్ తీసుకోవచ్చు. సో అండర్స్టాండ్ మీన్ ఇఫ్ ఎ కార్డ్ ఈజ్ డ్రాన్, ఒక కార్డు మాత్రం తీశారు ఫ్రమ్ ఏ డెక్ ఆఫ్ 52 కార్డ్స్, 52 కార్డ్స్లోంచి ఒక కార్డు మాత్రం తీశారు. దట్ ఈస్ ద క్లబ్ కార్డ్. క్లబ్ అనేది మనకు 52 కార్డ్స్ అంటే మనకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ వచ్చేస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. క్లబ్ కార్డ్స్ అన్నాడు కండిషన్. That is the number of events. What is the condition? Club cards. How many club cards? 13. How many cards is drawn? Only one. 13 C1, that means 13. Or spade cards 13. Diamond cards 13. Heart 13. So no change. 13. Red cards 26. Black cards also 26. So number of events 13 by total number of events 52. 13 1 ja, 13 4 ja. So 1/4 is the answer. 1/4 means second one is the answer. From the letters of the word mobile అనే ఒక వర్డ్ నుంచి if a letter is selected, ఒక లెటర్ని సెలెక్ట్ తీసుకుంటున్నాం. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ద లెటర్ ఓవెల్? ఓవెల్ అంటే మనం చూసుకోవాలి. ముందు మనకు జనరల్ ఫార్ములా ఏమి? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ మీన్ కండిషన్. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? కండిషన్ ఏ లెటర్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్ దట్ ఈస్ ఓవెల్. వాట్ ఈస్ ఓవెల్? AEIOU ఈజ్ ద ఓవెల్స్. సో మొబైల్ అనే వర్డ్లో మొబైల్లో
అనే దాంట్లో ఓవెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓవెల్స్ ఓవెల్స్ ఏమున్నాయి? ఓ ఒక ఓవెల్, ఐ ఒక ఓవెల్, ఈ కూడా ఒక ఓవెల్. AEIOU జనరల్ ఓవెల్స్. బట్ హియర్ మొబైల్లో ఉండేది ఓ ఒకటి ఉంది, ఐ ఉంది, నెక్స్ట్ ఈ ఒకటి ఉంది, 3 ఉండవు. కాబట్టి ఓవెల్స్ ఉండేది 3ని. కాబట్టి 3 టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ 3 6 ఉన్నాయి. 3/6, 3 1 జా 3 2 జా, సో 1/2. ఇట్లా వర్డ్ ఏ వర్డ్ అని అడిగినాయి. ఓవెలా కాన్సోనెంట్సా? ఓవెల్ అంటే మనకు AEIOU ఓవెల్స్. ఇచ్చిన వర్డ్లో ఓవెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో సెలెక్ట్ చేసుకుంది. సో ఫ్రమ్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ది వర్డ్ మొబైల్ కావచ్చు, ఇండిపెండెన్స్ కావచ్చు, ఎంసెట్ అంటాడు, పాలిసెట్ అంటే ఏదైనా వర్డ్ ఇవ్వని. ఆ వర్డ్లో ఓవెల్స్ అడిగినాడా కాన్సోనెంట్స్ అడిగాడా చూసుకుందాం. మొబైల్. ఇఫ్ ఏ లెటర్ ఈ సెలెక్టెడ్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ద లెటర్ ఓవెల్? సో జనరల్ ఫార్ములా P of E, probability of E equal to N of E by T of E. N of E mean condition. What is the condition? A letter is selected, that is vowel. So mobile word given, here what is the vowels? Vowel is the AEIOU, but in the mobile word O, I and E only 3 vowels. So number of events equal to 3 నుంచి దాని నుంచి రావాల్సిందే కానీ వేరేది వస్తే మనకు రాదు. మిగతా కాన్సోనెంట్స్ అంటాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఎన్ని? 3 టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ 6. 3 1 జా 3 6 జా 3 2 జా 1/2 is the answer. 1/2 mean here third one is the answer. ఇట్లా వర్డ్ ఇచ్చేసి ఏ ప్రాబ్లం అయినా వర్డ్ ఇచ్చేసి దాంట్లో ఓవెల్ ఎక్కువగా ఇచ్చేది ఓవెల్ అంటాడు. ముందు వర్డ్ రాసుకుంటాం. ఆ వర్డ్స్లో ఉన్నటువంటి హౌ మెనీ ఓవెల్స్ ఆర్ దేర్? సో 3 4 5 6 ఎనీ వన్. Next, how many letters are in the given word? So 3 letters, 5 letters, 6 letters, 10, 11, yeah, number of letters. So 3/6. Cancellation 3 1 ja 3 2 ja 1/2 is the answer. So our option is third one is the answer.